नमस्कार महोदय आणि सर्वांना एकदा परत आपला सगळ्यांचा आभार व्यक्त करते सुरुवातीलाच की आपण सगळ्यांनी वेळेवर जॉईन झाले कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची आज कॅबिनेट आहे आणि त्यांनी आवर्जून आपल्याला ही वेळ दिलेली आहे तर मनापासून मी सर्वांचा आभार व्यक्त करते आणि माझी प्रस्तावनाची सुरुवात करते. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे जी, Honorable Minister Cultural Affairs Shri Amit Deshmukh ji, Honorable Minister of State Shri Rajendra Patil ji who has joined online, our special guest Mr. Roy Kapoor, Mr. Rakesh Om Prakash Mehra, Mr. T.P. Agrawal, Shri Subodh Bhave, Shri Adesh Bandekar, Joint Secretary from Government of India Ministry of Information and Broadcasting Shrimati T.C.A. Kalyani ji, my colleagues Saurabh Vijay ji, Shri Vikas Kharge ji, friends, well-wishers from industry, media and government who have joined online today for this inaugural session. On behalf of Maharashtra Film Stage and Cultural Development Corporation, I welcome you all for the inaugural session of our 3-day webinar. This webinar is unique in several ways. It brings together nearly 50 experts and senior officials of key departments to deliberate over next 3 days. We are looking beyond films to media entertainment sector as a whole. This is the first round of consultations and we are hoping to have a series of dialogue in future with the industry experts. As we all know, media and entertainment industry reached 1.8 trillion INR in 2019, registering a growth rate of 9%. It is an important sector recognized under Make in India program. It is rightly recognized as a potent instrument of wielding soft power of our country by showcasing India's unique culture to a global audience. This webinar will focus on 7 key themes. The overall aim is to create a positive ecosystem by aligning VFX and CGI and the pool of talent we have in our state. We will also focus on designing right incentives in the policy to attract expertise and investments to create a world-class infrastructure. Another focus area of deliberations is to revisit and reform our old laws and mindset which viewed this sector as a sin industry. We would like to create a new paradigm of collaboration and ease of doing business. Hence, one key theme of the webinar is to ease grant of licenses and strategies to increase screen density in the state. Another focus area would be roadmap to ensure sustained availability of skilled manpower with this growing needs of the sector. We are also having a separate half-a-day complete workshop on promotion of regional cinema with focus on Marathi cinema and policy incentives to support promotion of Marathi cinema. I sincerely hope that this webinar will help us co-create with the industry experts and stakeholders a progressive, comprehensive and futuristic policy framework for the state, a policy that would help us unlock huge potential for wealth and employment generation and nurture creativity, excellence and entrepreneurship. Thank you so much for joining us here. May I now request Mr. Roy Kapoor, President Producers Guild of India, to share his insights. Thank you. I'd like to just start by thanking the Honorable Chief Minister and of course the Honorable Minister and everyone present here for taking the initiative to start this dialogue and to start this discussion in the middle of all that you're doing to keep us safe and to keep us protected. You're also taking this initiative, so thank you so much for that. We are actually speaking on a very auspicious day today because it's the day that cinemas have reopened here in Maharashtra as well as in Mumbai, as well as so now we've got our cinemas open across the country. So it is a big day for the film industry, like really in many ways. But as ma'am said, I think, you know, over the last few years, screen density has been
a core issue. So while cinemas have reopened, I think unfortunately over the last few years, the numbers of those cinemas have been dwindling, especially the single screen cinemas. I think if the government can take an initiative to be able to give some incentives, the way that in the early 2000s there was a massive boom in the sector where they were given incentives, they were given tax breaks. The ease of doing business in terms of the permissions was also simplified. I do think that it will be a wonderful opportunity to be able to give a fillip to the number of screens, both here in Maharashtra as well as, of course, in the rest of the country. The other thing that I would say, of course, Mumbai is the beating heart of the entertainment industry in our country. It is where, for more than 100 years, films have been made and now all kinds of content. Um, but unfortunately, I don't think there are any incentives that are currently being given to those who are creating content here in terms of like in terms of financial incentives. There are other states in the country today which are doing so. And I think it's a great opportunity if here in Maharashtra as well, we can give some financial incentives to producers to create content here. I do think that that will also lead to a renewal in terms of the amount of content that's being created both in Maharashtra as well as in Mumbai. In terms of ease of doing business, if there can be a single window clearance for all that we're doing going forward in terms of shoots, that I think will also be hugely beneficial. But I really would, I just want to say that I appreciate the initiative and the effort taken in bringing us all together here. And as a film industry, what I would like to say is that we would like to contribute to the state as well as to the nation as being a strong soft power for the Indian popular culture, both here in India as well as around the world. And any efforts that are taken to protect the integrity of the industry whenever we face issues that do come up from time to time in terms of because we are a soft target, I think those will also be appreciated. So thank you so much once again for taking the initiative. And I hope that in these 3 days, we can do a lot of brainstorming on what more that we can do together. Thank you. अनम्यूट कर अनम्यूट मनीषा जी अनम्यूट करिए आपको. Thank you, Mr. Kapoor, for your valuable suggestions. May I now request Mr. Rakesh Om Prakash Mehra ji, veteran writer and director, to share your insights, please. I think Mehra ji, आपका mic बंद है. नमस्कार आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री उद्धव ठाकरे जी, आदरणीय अमित विलास राव देशमुख जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चरल अफेयर्स, and my colleagues, ma'am. It's 3-4 minutes is a very small time, but thank you very much for taking the initiative, for doing it for the industry. Cinema in India has always reflected the socio-cultural and economic changes like a mirror from down the ages. Whether it was partition, whether it was the independence, whether it was a new nation born, if you see and go back in your memory, the cinema would have reflected that. Whether it was the Maharashtra drought, the Bengal famine, the China war, the partition of Pakistan into two nations, and the economic liberalization, the joblessness before that, and everything. Cinema has just been a reflection of what happens in the country as such. Switching gears, I must say that Film City has been a lovely initiative which was started in 1977 and later on named as Dada Saheb Phalke Chitra Mandir, rightly so, and we are very proud of that. Our earlier studios were built by the private enterprise from the industry, like RK Studios was built in 1948. Mehboob Studios was granted by then Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru to Mehboob Khan Sahab to build a studio.
Filmistan Studios, Rajkamal Studio by the greatest filmmaker, and Rajkamal Kalamandir, which came from Pune to Mumbai by Shri V. Shantaram. He's my guru and idol and everything. Kamal Amrohi Studio, Filmistan Studio, etc., etc. Half of these studios have shut down, and all of them are outdated today. If I give another example, the first airport in Mumbai was built in 1928, the Juhu Airport. Then the Santa Cruz Airport was commissioned in 1940s or 48 or sorry, 1952 or something, and grew into Sahar International Airport. And now we also are building an airport outside Mumbai to be a truly international airport and hub for international people and business to progress. But the similar reflection we haven't seen in the infrastructure for the film industry as such. It is highly doable. It needs a PPP format. I think that is the best way forward, because then the stakeholders are also responsible equally, and not every time looking at the government and the state government to give them facilities. Historically, if we take Hollywood, that was in the city of Hollywood, in the city of Los Angeles. But when the city started expanding and there was pressures and bigger pressures on the city than just making films, the whole industry shifted 2 hours away to the valley. And it today is ruling the world. Our industry started from Kolhapur, coming to Pune, coming to Mumbai, and we've done well. I'm proud to say that. So I think I have just 2 proposals right now, and obviously we'll elaborate over the next 3 days for the Chief Minister and for the State Cultural Minister. Sir, we need to increase the screen density. And this density, I'm not talking about making plush Italian marble multiplexes. I'm talking about People's Theatre, where a person can buy a ticket for 50 rupees, 75 rupees, and that's it. Where there's kadappa, it's air cooled, and you serve idli dosa, and you don't have to serve hot dogs. And this can be easily again done with the PPP model. I had submitted a report to the then finance minister, but somehow it didn't move forward during the FICCI convocation. I think we need to bring people back into the theaters and facilitate the ordinary Indian to get into the theater. Today is not possible for an ordinary Indian to enter the theater. It costs you 2,000 rupees to take a family. And that's a high dent. It's not possible. My second proposal is to relocate, while strengthening Film City, where it is, to relocate it between Mumbai and Pune. I'm a wanderer, I'm a traveler, I've seen many, I know it's possible. There are tribal areas, people will get facilities, and we need to expand it into 1,000, 2,000 acre facility, which is the envy of the world. And when we build something today, obviously it will be state of art. We will not build in the past. And that will attract productions, not just from India, from all over the world. Film City, though it is large, but it is undulated land. We need flat land with undulated land. So we can talk more about it. These are my 2 areas of focus. Besides, there will be many others. Thank you once again for this opportunity. I'm sure there will be a policy paper which will come out of this. I'm sure that we will work towards it. I'm absolutely sure that Maharashtra will not only lead India or South Asia. I think it's going to lead to be ambitious. The whole of Asia. I'm not trying to compete with the Western world, but I think we can do that.
and we will do that. Thank you very much once again. For the dignitaries here that we are going to have a special session on looking at ease of increasing the screen density, and the old laws need to be revisited and reformed. We will be looking at a new draft law also as a part of these policy consultations. And we are also looking at, no, not replacing Mumbai Film City, but having additional hubs in Kolhapur, in Pune region, in Nasik area, and these belts, and the feasibility of having them. So we will be looking at your valuable suggestions. Thank you so much. Now may I request Mr. Subodh Bhave to please give your good wishes. आपण मराठी सिनेमाचे प्रतिनिधी म्हणून आपण थँक्यू मॅम. सगळ्यात पहिल्यांदा मी माननीय मुख्यमंत्री साहेबांचे आभार मानतो आणि माननीय अमितजींचेही आभार मानतो. अमितजी धन्यवाद इतका एक चांगला उपक्रम इथे केल्याबद्दल. आता जस्ट मी ओझरत राकेशजींचं ऐकलं. मी आता नेमकं शूटिंग करतोय, त्यामुळे सॉरी थोडासा लेट झाला मला लिंक मध्ये अपलोड करायला. पण मी राकेशजींच्या सूचनेशी पूर्ण सहमत आहे आणि मला असं वाटतं की महाराष्ट्र हे राज्य आहे की ज्या राज्यामध्ये भारतीय चित्रपट सृष्टीची सुरुवात झाली. जिथे दादासाहेब फाळक्यांनी 100 वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा भारतातला चित्रपट व्यवसाय त्यांनी सुरुवात केली आणि त्याच्यानंतर सगळ्या भाषांमध्ये भारतातल्या वेगवेगळ्या प्रकारचे चित्रपट बनवू लागले. आज महाराष्ट्रात दुर्दैवाने मराठी चित्रपटांची अतिशय बिकट अवस्था आहे आणि याच्यावरती आपण सातत्याने बोलत आलोय आणि सातत्याने यापुढेही मी बोलत राहीन. महाराष्ट्रामध्ये हिंदी चित्रपट सृष्टी आहे, फिल्म सिटी आहे, वेगवेगळी लोकेशन्स आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात चित्रपट सृष्टीचा व्यवसाय हा महाराष्ट्रात होतो भारतभरचा. याच्यामध्ये कदाचित या प्रेशरमुळे असेल, पण तितकंच दुर्लक्ष आपण सगळ्यांनी मराठी चित्रपट सृष्टीकडे केलेल्या गेल्या काही वर्षात. मला असं वाटतं हिंदी चित्रपटांची बजेट्स साऊथच्या चित्रपटांची बजेट्स लक्षात घेता त्या तुलनेत मराठी चित्रपटांचं बजेट आणि त्यांची खर्च करण्याची क्षमता ही नेहमीच कमी आहे. त्याच पद्धतीने जेव्हा आपण थिएटरमध्ये चित्रपट रिलीज करायला जातो तेव्हा सुद्धा अनंत अडचणी आज आम्हाला सातत्याने गेली काही वर्ष येत आहेत. याच्यासाठी मला असं वाटतं की मराठीसाठी जी काही मल्टिप्लेक्स असतील किंवा शासनाने सवलतींच्या दरामध्ये चालू केलेली मल्टिप्लेक्स असतील, तिथे काही स्क्रीन हे मराठी चित्रपटांसाठी कायमस्वरूपी ठेवण्यात यावेत की जेणेकरून मराठी चित्रपटांना कायमची भीक मागायला लागू नये. आज कुठलाही मोठ्या प्रकारचा हिंदी चित्रपट आला की पहिलं बाहेर काढलं जातं ते मराठी चित्रपटांना आणि कारण दिलं जातं की हा धंदा करत नाही. पण जर वेळच त्या मराठी चित्रपटांना दिली नाही तर त्याला धंदा करण्याचा ऑप्शनच आपण त्याच्याकडनं काढून घेतो. दुसरी गोष्ट, ज्या फॅसिलिटीज हिंदी चित्रपट इझिली ते ऍक्सेप्ट करू शकतात किंवा त्यांना त्या उपलब्ध होऊ शकतात कन्सिडरिंग द बजेट्स, त्या मराठी चित्रपटांना तितक्या इझिली होऊ शकत नाहीत. राकेशजींच्या एका मुद्द्याचा मी अतिशय पुरस्कार करतो की मल्टिप्लेक्सच्या पलीकडे सर्वसामान्य माणूस जाऊन जिथे चित्रपट बघू शकेल अशी व्यवस्था निर्माण होणं गरजेचं आहे, जी मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात किंवा देशातल्या काही भागांमध्ये तंबूच्या थिएटरच्या माध्यमातून काही वर्षापर्यंत सुरू होती. अजूनही महाराष्ट्रातल्या अनेक जत्रांमध्ये यात्रांमध्ये तंबू थिएटर आहे की जे एक प्रकारचं मल्टिप्लेक्सच आहे की जिकडे खेडेगावातला गावातला अगदी 10 ते 15 रुपये खर्च करून सिनेमाचा आनंद लुटणारा माणूस सुद्धा सिनेमाचा आनंद लुटू शकतो. त्याला त्याच्यासाठी 200, 250, 300 रुपये घालवायची गरज नसते. तर अशा प्रकारचं अगदी महाराष्ट्रातल्या खेडेगावापर्यंत पोहोचणारं एक नेटवर्क शासनाने सुरू करावं आणि मला असं वाटतं की त्याचा फायदा सर्व मराठी चित्रपटांसाठी होईल रिलीजच्या दृष्टीने. त्याच पद्धतीने जे नाट्यगृह गावागावात आहेत, पुणे मुंबई सोडून की जिथे सातत्याने नाट्यप्रयोग होतात, जी नाट्यगृह गावागावांमध्ये आहेत की जिथे वर्षातला अगदी काही दिवसच नाटकांचे प्रयोग असतात, ती नाट्यगृह सुद्धा आपण जर चित्रपटांसाठी उपलब्ध करून देऊ शकलो तरी सुद्धा तिथे आपण सवलतीच्या दरांमध्ये लोकांना चित्रपट दाखवू शकतो. तर या 2-3 गोष्टीत मला माहिती आहे की आता अमितजी आणि उद्धव साहेब दोघांनाही खूप कमी वेळ आहे आणि कमी वेळासाठी ते इथे आहेत. तर पुन्हा याच्यावरती आपण मीटिंग केली तर याच्यामध्ये डिटेल्स मध्ये बोलू शकू. पण धन्यवाद एक चांगला उपक्रम सुरू केल्याबद्दल आणि मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल. थँक्यू सो मच. थँक्यू भावेजी. आपण जे सूचना मोलबाल सूचना दिली त्याचा विचार आपल्याला नक्की करता येईल आणि आपली माहितीसाठी 7 तारखेला आपण एक विशेष चर्चासत्र 3 तासाच्या फक्त मराठी सिनेमाला कशा आपल्याला प्रोत्साहन देता येईल याच्याबद्दल आपण या वेबिनारमध्ये केलेलं आहे. Now I would request Mr. T.P. Agarwal, President Indian Motion Pictures Association, to offer his remarks.
Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. On behalf of IMPA, I'm very happy to note that the government of Maharashtra, under the capable leadership of Chief Minister Uddhav Thackeray ji, has taken the most important step of considering film and entertainment industry to be given status of an industry, which has been promised number of times and even declared once long time back, but never implemented, leading to a state where the film industry, which Maharashtra was leading once. But today, fact is that regional film making centers like Bangalore, Hyderabad, Chennai are more progressive and forward as compared to Maharashtra, which has suffered due to the lack of support and assistance from the government. This seminar is the first step taken by this progressive government towards making the film and entertainment industry progress and grow in a massive way, thereby leading to the increase in employment, revenue generation, and promoting tourism for the Maharashtra in all parts of the world. We are very sure that the government will follow up the seminar, which actually support and help mechanism for the film and entertainment industry, and we are sure which will, with full support and help from the government, the industry will start progressing and blooming once again. Once again, we thank everybody for their kind presence and to look forward to this seminar leading to this. And whatever Mr. Siddharth Rai Kapoor has said before, I definitely agree with him. And Mr. Mehra, whatever he has said, was very much correct. And we should do. Thank you. Thank you, Mr. Agrawal. Besides the world of cinema, sir, your work as a philanthropist is really inspiring to many of us. I see our Honorable Chief Secretary, Shri Sanjay Kumar, has just logged in. May I request to switch on his video and give us his good wishes? Honorable CS. May I now request Shri Amit Deshmukh ji, our Honorable Minister Cultural Affairs, to give his address. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. मिनिस्टर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. जी सर थोड़ा माइक के पास बोलिए. Sir, we are not able to hear you. Sir, it is a very faint voice. आवाज बहुत धीमी आ रही है आपकी. Am I clear or no? Sir, now it is audible. कम है लेकिन थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए. आ रही है आवाज? जी सर बहुत कम आ रही है. आप बोलिए सर थोड़ा माइक के पास जहाँ आपका स्पीकर है. मैं आवाज अब ठीक नहीं आ रही है इसलिए मैं आप सभी का ज्यादा वक्त नहीं दूंगा. मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं. मी आपले लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे जी यांचे मनापासून स्वागत करतो. राकेश ओम प्रकाश जी, सिद्धार्थ रॉय कपूर जी, पीपी अग्रवाल जी, सुबोध भावे जी, आदेश बांदेकर जी, मनीषा वर्मा जी, सौरभ विजय जी आणि या वेबिनार मध्ये उपस्थित असलेले सारे मान्यवर आज महाराष्ट्र शासनाच्या आणि
पावलं मुंबई त्यामुळे त्याला अधिक सक्षम कसं करायचं आणि त्याचा विस्तार कसा करायचा याकडे आम्ही प्राथमिकतेने लक्ष देणार आहोत. मी आपल्या सगळ्यांचेच या ठिकाणी ज्या सूचना आलेल्या आहेत त्या सूचना यांचं स्वागत करतो आणि 3 दिवसाचं हे चर्चासत्र आहे. या चर्चासत्रामध्ये अनेक विषयांचा उहापोह होणार आहे. मी आदरणीय मुख्यमंत्री जी यांचा या वेबिनारमध्ये लक्ष वेधू इच्छितो की महाराष्ट्रामध्ये गावागावामध्ये चित्रपट पाहणं हे कसं शक्य होईल आणि अगदी वाजवी दरामध्ये सामान्य माणसाला चित्रपट पाहता येतील, नाटकं पाहता येतील, संगीत याचाही आनंद घेता येईल. हे जे सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे हे येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला सक्षम करावं लागेल आणि त्यासाठी आपण या चर्चासत्रात मला खात्री आहे की चांगल्या सूचना या शासनाकडे येतील, फिल्म सिटी कडे येतील आणि येणाऱ्या काळामध्ये फिल्म इंडस्ट्रीला इंडस्ट्री स्टेटस हे आपल्याला द्यायचं आहे. त्याला फिल्म सिटी याचा विस्तार करायचा आहे. पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद या ठिकाणी सुद्धा याचा विस्तार करण्याची आमची कल्पना आहे. त्याचबरोबर सुबोध भावे यांनी जी कल्पना मांडली की मराठी चित्रपटांना किंवा मराठी नाटकांना जे अर्थसहाय्य लागतं किंवा आर्थिक बळ लागतं त्याच्यासाठी शासनाच्या वतीनं आपल्याला महाराष्ट्र फिल्म फायनान्स कॉर्पोरेशन असं काही आपल्याला जर निर्माण करता आलं तर त्या संदर्भामध्ये आपले आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेजी यांच्या सूचना या महत्वाच्या ठरतील. राकेश ओमप्रकाशजी यांनी सांगितलं की फिल्म सिटी तर आहे पण मुंबईमध्ये या एक्सप्रेसवेच्या अवतीभोवती एक नवी अत्याधुनिक फिल्म सिटी तिथे उभी राहावी. आम्ही महाराष्ट्रामध्ये मीडिया सिटी निर्माण करण्याच्या संकल्पना याचा विचार करतोय. आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली येणाऱ्या काळामध्ये फक्त फिल्मच नव्हे तर स्टेज, कल्चरल इव्हेंट्स, एंटरटेनमेंट, OTT या सगळ्याच संदर्भामध्ये आपल्याला एक हब महाराष्ट्रामध्ये निर्माण करण्याच्या कल्पना या राकेश प्रकाश यांच्या मत या ठिकाणी व्यक्त केलं त्याच्याशी ते सुसंगत आहे. सिद्धार्थ रॉय कपूर यांनी स्क्रीन डेन्सिटी वाढवण्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा या ठिकाणी मत व्यक्त केलं आणि मला असं वाटतं की त्या दिशेला आम्ही विचार करतोय. मला एवढंच आपल्याला या निमित्तानं सांगायचंय की महाराष्ट्राचे आपले लाडके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेजी यांच्या अगदी हृदयाजवळ हे क्षेत्र आहे. त्यामुळं दिस फिल्म इंडस्ट्री, whether it is film, stage, culture, performing arts, music, dance, I think this is extremely close to the heart of our Honorable Chief Minister Uddhav Thackeray himself. Comes from a very eminent family of artists. I mean, आज मला निश्चित मला नामोल्लेख करावा सगळ्यांचेच लाडके नेते हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा की त्यांना किती प्रिय होती किंवा कलाक्षेत्र हे त्यांना किती प्रिय होतं हे मी आपल्याला सांगण्याची आवश्यकता आहे असं मला वाटत नाही. हे सगळ्यांना ज्ञात आहे. तर म्हणजे आज या वेबिनार मध्ये सुद्धा लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरेजी
त्यांचं वास्तव्य सुद्धा कलानगर येथे आहे. त्यामुळं हे क्षेत्र त्यांच्या हृदयाजवळ आहे. मला विश्वास आहे की या क्षेत्राला त्यांच्या नेतृत्वाखाली एक उत्तम झाली आणि उभारी मिळेल याबाबत मला विश्वास आहे. आणि वेबिनारमध्ये उपस्थित असलेले आमचे सगळेच घटक त्यांना मी आश्वस्त करू इच्छितो की आपण जी स्वप्न पाहताय ती स्वप्न महाविकास आघाडीचं सरकार आपले लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरेजी यांच्या नेतृत्वाखाली साकार करेल एवढंच या निमित्तानं बोलून मी थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू सर. काही तांत्रिक अडचणीमुळे आपलं संपूर्ण भाषण आम्हाला ऐकता आला नाही, पण आपण त्याची परत रेकॉर्डिंग सर्वांना आपण व्हिडिओमध्ये त्याच्या अंतर्भाव करून आपण प्रसारण करणार आहोत. Now I would request our team to kindly play the good wishes clip that has been sent by Shri Prakash Javadekar ji, Honorable Minister of Information and Broadcasting. Dignitaries on dais and friends, हम आज महाराष्ट्र के फिल्म निर्माण क्षेत्र में और क्या किया जा सकता है इसके लिए इकट्ठा आए हैं. मुझे बताया गया कि मैं इसकी अध्यक्षता करूं, लेकिन चूंकि मैं दूसरे एक पहले से कमिटेड कार्यक्रम में व्यस्त हूं, इसलिए वीडियो मैसेज के द्वारा मैं आपसे बात कर रहा हूं. आपने जो विषय लिए महत्वपूर्ण है. वैसे महाराष्ट्र पहले से ही ग्लोबल फिल्मिंग डेस्टिनेशन है, लेकिन और बढ़ना चाहिए. और इसके लिए हमने वन विंडो क्लियरेंस फॉर फिल्म शूटिंग इन इंडिया वो व्यवस्था तैयार की है, और मुंबई में ही है. फिल्म डिवीजन में उसका दफ्तर है. उसमें दुनिया के अनेक प्रोड्यूसर्स एप्लीकेशन कर रहे हैं, परमिशन ले रहे. और अभी जैसे कोविड का खतरा समाप्त होके फिर से इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू होगा, तब ये और जोर से चलेगा. इसलिए ग्लोबल डेस्टिनेशन ये बनना जरुरी है. आणि असं हे जगाचं आकर्षण केंद्र बनेल, शूटिंगचं केंद्र बनेल. महाराष्ट्रात केवढी विविधता आहे. नव्याने सिंधुदुर्गच्या बीचेसवर ज्या तऱ्हेचं सौंदर्य आणि पर्यटक आनंद घेत आहेत, ज्या तऱ्हेची घनदाट जंगलं आणि सह्याद्रीचा कानाकोपरा आपल्याकडे आहे, जसं लोणारचं तळं आहे, बीबी का मकबरा आणि बाकी अजंठा एलोरा केव्ज आहेत. मुंबईमध्ये सुद्धा पाहण्यासारखं आणि शूटिंग करण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत. इतिहासात स्थळं आहेत, गड किल्ले आहेत. त्यामुळे या सगळ्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र हे निश्चित एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनेल, यात मला शंका नाही. फिल्म उद्योगाला उद्योगाचा दर्जा द्यावा हे काम सुषमा स्वराज या ज्यावेळेला सूचना प्रसारण मंत्री होत्या तेव्हा त्यांनी मागे लागून सरकारमधून निर्णय करून त्याला उद्योगाचा दर्जा दिला आहे. आणि त्यानंतरच आपण पाहिलं असेल की गँगस्टरचे पैसे किंवा काळा पैसा याच्या मदतीने जे फिल्म चालायच्या त्याच्याऐवजी आता कॉर्पोरेट क्षेत्र हे मूळ फिल्म फायनान्स करण्यासाठी पुढे आलेलं आहे. त्यामुळे इट्स अ व्हाईट मनी. And therefore, it has already become industry. If there are some more demands, you can definitely forward it to us. We are here to march ahead together. We have Film and Television Institute of India in Pune,
We have other private film institutes also, which are doing good job. We also have the National Film Archive program. We will take it to a next level and we'll conserve and preserve all old films because that is our treasure. और इसलिए आज के इस कार्यक्रम में अमित देशमुख जी ने मुझे फोन करके आग्रह किया, इसलिए मैंने कहा दुधाची तहान ताकावर भागवावी, तसं प्रत्यक्ष कार्यक्रमात उपस्थित राहण्याऐवजी व्हिडिओ मेसेजच्या द्वारे उपस्थित राहू. तसंही हल्ली व्हर्च्युअल कार्यक्रम होतात, त्यामुळे आपण सगळे एकमेकाला व्हिडिओवर आणि स्क्रीनवरच दिसतो. तेव्हा स्क्रीनवर मीही सहभागी आहे, पण एक इच्छा करतो की लवकरच स्क्रीनशिवाय प्रत्यक्ष भेटता येईल, त्यासाठी आपण निश्चित प्रार्थना करू. जय हिंद, जय डिग्निटरीज ऑन. May I now request our Honorable Chief Minister, sir, to formally keynote the webinar. माझे मंत्रिमंडळातील सहकारी, तुमचं उद्घाटन व्हायचंय. हो सर, एक सेकंड. I would now request Honorable CM sir to give his inaugural address. माझे मंत्रिमंडळातील सहकारी, अमितजी, प्रशासनातील सहकारी आहेत, तसंच ज्या विषयाचे हे वेबिनार आहे त्यातील नामांकित आणि काय म्हणायचं उत्तुंग शिखर ज्यांना मानता येईल अशी सगळी व्यक्तिमत्व या आजच्या या चर्चासत्रात सहभागी झालेले आहेत. प्रकाश जावडेकरजींनी आत्ताच आपल्याला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. अमितजी, मला तुम्हाला खास धन्यवाद द्यायचे आहेत. कदाचित या विषयावरचं असं चर्चासत्र हे माझ्या तरी माहितीत किंवा आठवणीमध्ये पहिल्या प्रथम होते. आणि दरवेळेला जेव्हा चर्चासत्र होतात तेव्हा ती चर्चासत्र असतात की चर्चेची गुऱ्हाळं असतात, हा एक प्रश्न पडतो. उसाच्या गुऱ्हाळातून निदान उसाचा रस तरी मिळतो, या गुऱ्हाळातून काय मिळणार आहे ते आपल्याला ठरवायचंय. अनेक आठवणी, अनेक गोष्टी, साहजिकच आहे. हे क्षेत्र ज्याला आपण मनोरंजनाचं क्षेत्र म्हणतो, म्हणजे त्याच्याकडे बघतानाच मुळामध्ये आपण ते मनोरंजनासाठी आहे अशा पद्धतीने बघतोय. राकेश जी, आपने तो क्या कहूं मैं, पुरानी यादें ताजा कर दी, वो सब जमाना याद दिला दिया, वो वक्त, वो समय, आरके स्टूडियो, फिल्मिस्तान, ये वो. और अमित जी, जैसे आपने कहा, जरूर ये जो फिल्म इंडस्ट्री है सिर्फ मेरे ही नहीं सबके दिल के करीब है. और राकेश जी, और एक याद मैं दिलाना जरूर चाहूंगा. मेरे पिताजी बाला साहब जरूर शिवसेना प्रमुख, एक नेता के रूप में सबको उनका परिचय है ही, लेकिन अपने आप वो भी एक व्यंग्य चित्रकार और एक कलाकार थे ही. और शायद पूरी दुनिया में एकमेव उदाहरण ऐसे होगा कि एक कलाकार क्या कर सकता है. कलाकार एक जादूगर होता है, उसकी वो तो आर्टिस्ट, व्यंग्य चित्रकार, कार्टूनिस्ट है, लेकिन उनका ब्रश क्या कर सकता है, उसकी ताकत क्या होती है, वो उन्होंने दिखा दिया. लेकिन जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया तब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, वो भी उस समय के, उस जमाने के जो भी स्टूडियो थे और प्रोडक्शन थे, प्रोडक्शन हाउसेस थे, उनके वो शो कार्ड्स वगैरह बनाया करते थे. और राज कपूर जी, देवानंद जी, दिलीप कुमार साहब और उस जमाने के सारे सुपरस्टार, उनका और मेरे पिताजी का करियर
एक उम्र के अनुसार एक ही उम्र के थे, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन साथ में ही शुरू हुआ था. धर्मेंद्र जी भी आज भी वो याद करते हैं. त्यावेळेला हे एका एका वेळेला ह्यांनी आपल्या आयुष्याची सुरुवात केली आणि योगायोग असा की नंतर सुद्धा यांच्यातली मैत्री आणि स्नेहसंबंध हे कायम राहिले. आज भी वो दिन मुझे याद है. राज कपूर जी आया करते थे, दिलीप कुमार जी आया करते थे, देवानंद जी आया करते थे. देवानंद जींचं एक मुद्दा म्हणून थोडस विषयांतर आता एक बोलता बोलता आठवलं आणि मला राहत नाही म्हणून सांगतो. देवानंदजींनी तो एक त्यांचा पिक्चर कुठला होता तो, ब्लॅक अँड व्हाईट, त्याने कलर करून पुन्हा एकदा हे केला होता आणि त्या शोला त्यांनी मला खास फोन करून बोलवलं. बाळासाहेब नव्हते तेव्हा. ठीक है, मैं आ गया. जब वहां पहुंचा, थोड़ी देर हुई थी, थिएटर पूरे लाइट बत्ती बंद कर दी गई थी, बत्ती गुल, और पिक्चर शुरू होने जा रहा था. तो मैं चुपचाप अंदर आकर पीछे कहीं पर बैठ गया. सामने कुछ दूर देवानंद जी बैठे थे. मैंने यही सोचा था पिक्चर खत्म हो जाने दो, फिर मैं जाकर बात करूं. इंटरवल हो गया, देवानंद जी 2 शब्द बोलने के लिए उठने. मैं तो पीछे था, भीड़ में था, देखने का तो सवाल ही नहीं था. अचानक उन्होंने जोर से चिल्लाए, उद्धव उद्धव कहाँ है, उद्धव कहाँ है. कहने का मतलब यह है कि वो एक जमाना जो रिश्ता है, कोई जरूरत नहीं थी इतने भीड़ में उद्धव को याद करना. असं तेव्हा काय मी मुख्यमंत्री नव्हतो, काही नव्हतो. बाळासाहेबांचा म्हणजे त्यांच्या मित्राचा मुलगा. पण ही जी एक माणुसकी किंबहुना नातेसंबंध, ऋणानुबंध जपण्याची जी एक पद्धत आहे, ती फार मला साहजिकच आहे हृदयाला स्पर्श करून दिली. आणि अशाच काही आठवणी माझ्या दिलीप कुमारजींच्या आहेत. राजेश खन्ना यायचे घरी. हा सगळा जो जमाना होता, तो जमाना काळाप्रमाणे आता बदलत चाललेला आहे. मी नेहमी विचार करतो की ही जी इंडस्ट्री आहे, ज्याला आपण फक्त एंटरटेनमेंट म्हणून बघतो, और ये बात सच है, लोकांना रडवणं फार सोपं असतं, लोकांना हसवणं फार कठीण असतं. रोना तो क्या है, जरा थोड़ा सा इधर उधर करो तो लोग रो पड़ते हैं. लेकिन हसाना, और हसाने में नुसतं करमणूक नाही, त्या हसवण्यामध्ये त्यांचं दुःख पल पल दो पल के लिए भले क्यों ना हो, लेकिन भुलाना, वो जो ताकद है, वो इस मीडिया की असली ताकद है. की स्वतःचं दुःख विसरायला लावणं, ही जी एक ताकद ह्या मीडियामध्ये जबरदस्त आहे, ते फार महत्वाचं आहे. आणि ते करताना मेरा नाम जोकर मला आठवते कि जोकर के भी दुख होते हैं, जोकर भी दुखी हो सकता है. जोकर तो हम देखते हैं, अरे वो हंसाने वाले जोकर है, जोकर. जोकर मतलब मस्ती का एक मजाक का शब्द है, लेकिन जोकर का भी अपना एक काय म्हणायचं त्याला आयुष्य आहे. जोकरचे पण त्याची दुःख आहे, जोकरला पण अश्रू येतात. तसंच आज जर का या इंडस्ट्रीला कुठे वेदना, व्यथा किंवा अश्रू असतील, तर ते पुसणं हे सरकार म्हणून आपलं काम आहे, आमचं काम आहे. कारण ज्या ज्या वेळेला संकट येतात, संकट तो छोडो, कधी कधी तुम्ही संकटामध्ये नेहमीच मदत करता, परंतु काही वेळेला संकटाला सुद्धा मदत करता. कसं, पता है आपको, आप संकट को भी मदद करते हो. राकेश जी, आपके मन में सवाल है कि ये क्या बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, संकट को कैसे मदद करते हैं. आप लोग हमारे पॉलिटिशियन के प्रचार के लिए आते हैं, तो क्या ये संकट के लिए मदत नहीं होती. तो संकटासाठी तुम्ही आमच्या सोबत उभे राहतात आणि संकटाला सुद्धा मदत करतात. तर हा एक भाग आहे. तो सांगण्याचा मुद्दा असा की ज्या ज्या वेळेला आम्ही तुम्हाला सोबत साथ घालतो, तेव्हा तुम्ही आमच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहता. मग तो आमचा प्रचार असेल किंवा आता हे करोनाचं संकट असेल. मला करोनाच्या संकटात सुद्धा पहिल्या प्रथम ही फिल्म इंडस्ट्री स्वतःहून पुढे आली. अमिताभजींपासून सगळ्या, आपल्या रोहित शेट्टीजींनी ती फिल्म मला बनवून दिली, ब्लॅक अँड व्हाईट. आणि त्याच्यामधल्या ज्या काही सूचना होत्या, त्या आपण तुमच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत ह्या पोहोचवल्या. का तुम्ही आम्हाला लागता, काय महत्व है. ये फिल्म इंडस्ट्री, अरे फिल्म इंडस्ट्री यार छोड़ दो, उसको क्या है, ये फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है तो फिर उसकी जरूरत क्यों लगती है. हर चीज जहां भी आवश्यकता होती है कि लोगों तक पहुंचना है, तो क्यों हम आपको बुलाते हैं. ह्याचं कारण असं की आपल्या या इंडस्ट्रीमधून जे काही सुपरस्टार आणि सगळ्या म्हणजे कलाकार, मग ते पुरुष असतील महिला असतील, हे जनतेच्या हृदयात त्यांनी एक स्थान मिळवलेलं असतं. आणि ते जेव्हा सांगतात त्यावेळेला कळत न कळत म्हणजे फिल्मी डायलॉग असतील, पिक्चरची गाणी असतील, आवाज कैसे भी होने दो, भले बाथरूम सिंगर होने दो, लेकिन गाना तो गाना है, गुणगुणायचं तर असतं. आणि मग ती जी गाणी असतात तोंडपाठ होतात. फिल्म एखाद्या सुपरस्टारची स्टाईल,
ऍक्टिंग आपण करायला लागतो. म्हणजे असतो असं सिंगल फसली आणि तो सलमान खानची ऍक्टिंग करतोय. एक आहे ना गंमत आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा. म्हणजेच काय की तुमच्या माध्यमातून दिलेला संदेश हा तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहोचतो, सहज पोहोचतो. हे नाही म्हटलं तरी तुमचं एक महत्वाचं स्थान आहे आणि ते स्थान अधिक बळकट करणं. मग त्याच्याकडे इंडस्ट्री म्हणून जर का आपण बघितलं तर इंडस्ट्रीज खूप आहेत. प्रत्येक इंडस्ट्रीला काही ना काहीतरी प्रॉडक्ट आहे. मग फिल्म इंडस्ट्रीला इंडस्ट्रीचा दर्जा द्या. प्रोडक्ट क्या होगा आपका बताओ. चलो दे देता हूं, जो भी सारी चीजें दे दी. इंडस्ट्री का प्रोडक्ट क्या होगा. मला असं वाटतं आपल्या इंडस्ट्रीचं प्रॉडक्ट हा चांगला समाज घडवणं हे आपल्या इंडस्ट्रीचं नाही म्हटलं तर एक प्रोडक्शन असलं पाहिजे. प्रोडक्शन हाऊसेस. तसंच या माध्यमातून आपल्याकडे जसं आता जावडेकरजी बोलले की महाराष्ट्रामध्ये सगळं काही आहे. दादासाहेब फाळके म्हणजे ज्यांनी ह्या इंडस्ट्रीची मुहूर्तमेढ ते जर नसते तर ही इंडस्ट्री कधी जन्माला आली असती नसती अशातला भाग नाही. पण कधी असती का नसती हा नंतरचा भाग. पण एक मूळ मराठी माणूस ज्यांनी ह्या फिल्म इंडस्ट्रीची मुहूर्तमेढ रोवली आणि जिच्या नावाने आज आपण ह्या क्षेत्रातला सर्वोच्च पुरस्कार देतो. त्यांच्या जन्मभूमीतली कर्मभूमीतली ही इंडस्ट्री आहे आणि तिला मजबूत करणं हे साहजिकच आहे. महाराष्ट्र सरकारचं काम आहे. आणि म्हणून जे मी म्हणत होतो की आपल्याकडे महाराष्ट्रामध्ये सगळं काही आहे. संस्कार आहे, कौशल्य आहे, मेहनत आहे, जिद्द आहे. मग कमी कुठे पडतो आहोत हे आपण बघायला पाहिजे. काही गोष्टी नक्कीच राकेशजी जैसे आपने कहा हे मला खरंच आवडलं. अफोर्डेबल हाऊसिंग जैसे होते हैं गव्हर्नमेंट का काम आहे अफोर्डेबल हाऊसिंग. आपण जसं घरं म्हणतो तशी परवडणारी सिनेमागृह हे सुद्धा करायला काही हरकत नाहीये. अफोर्डेबल थिएटर्स हा पण एक कन्सेप्ट खूप चांगला आहे आणि मला आवडला. त्याच्यासाठी आम्ही जे आपण पुढाकार नक्की घ्यायला पाहिजे की जेणेकरून ही जी काय आता या व्यवसायातल्या काही थोड्या अडीअडचणी आहेत. कारण मेहनत तर होते आणि मेहनत केल्यानंतर ती शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवणं ह्याला आपण आधार देण्याची गरज आहे. आणि त्याच्यासाठी आपण नक्कीच ज्या काही गोष्टी करण्याची गरज आहे त्या आपण करूया. मला असं वाटतं की पिक्चर म्हटल्यानंतर प्री प्रोडक्शन मध्ये ज्या गोष्टी येतात त्या येतात. पोस्ट प्रोडक्शन मध्ये खास करून एडिटिंग येतं. मग ते म्युझिकचं असेल किंवा तुमच्या व्हिज्युअलचं असेल. आणि आज देखील अनेकदा असं मी जेव्हा बघतो कि साउंड ट्रैक मिक्सिंग के लिए तो लंदन जाना है. वहां जो होता है यार बस लंदन में हो गया तो बात ही खत्म. क्यों लंदन जाना है, क्यों हम यहाँ नहीं कर सकते. आता एवढा जमाना बदलला आहे. माझे काका आपको याद होगा मेरे चाचा भी एक म्युझिशियन थे, संगीतकार होते आणि त्यावेळेला मी त्यांच्या बरोबर रेकॉर्डिंगला जायचो. अर्थात त्या रेकॉर्डिंगला मी नव्हतो. मोहम्मद रफीजींनी जे मराठी गाणं गायलं ते केवळ आणि केवळ माझ्या काकांनी त्यांच्याकडनं गाऊन घेतलं होतं. लेकिन वो भी जमाना याद है. जैसे मैंने राज कपूर जी, दिलीप कुमार जी को अभी जैसे याद आ गए वैसे मोहम्मद रफी जी कभी आया करते थे, किशोर कुमार जी आया करते थे, मन्ना डे होते, मुकेश जी होते. सगळे मोठे मोठे हे गायक होते. आणि मग तो सगळा रेकॉर्डिंगच्या वेळेला पॅराफर्नेलिया असायचा. हे 100-150 व्हायलिन घेऊन असायचे सगळे. मग ते कोंगो बोंगो हे ते सगळं असं ते जल्लोष उत्सव असायचा तो. अब वो तो जमाना गया. वो सब कीबोर्ड पे आ गया. कुछ भी करने का है, आवाज निकालना है तो ये बटन दबाए तो इसकी आवाज निकलती है, वो बटन दबाए तो उसकी आवाज निकलती है. आणि हे जर इकडे केल्यानंतर मग मिक्सिंगसाठी आपल्याला लंडनला जावं लागतं. तो वो जो टेक्नॉलॉजी है वो हम यहाँ क्यों नहीं लाते. आई है नहीं आई है पता नाहीये. व्हिज्युअल मिक्सिंग सुद्धा जे काय असेल ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे ही इंडस्ट्री नुसतं शूटिंगसाठी किंवा नुसतं अफोर्डेबल हे थिएटर्स आहे. आपण काय करायचंय मराठी सिनेमाला तर राखीव थिएटर तर दिलं पाहिजेच. ते तर आपण मी तर नियमच करणार आहे. तो आता तो नियमच करीन. परंतु त्याच बरोबरीने ह्या ज्या काही गोष्टी असतील त्याच्यामध्ये सहजता आणणं म्हणण्यापेक्षा उपलब्धता आणणं हे फार महत्वाचं आहे. आणि मला असं वाटतं खरं म्हणजे माझं बोलणं हे त्रयस्थपणाने मी तुमच्याशी बोलतोय. जी काय मला भासलंय तेवढं मी बोलतोय. पण या 3 दिवसाच्या तुमच्या या वेबिनारमध्ये जसं एक चर्चासत्र आपण हे केलेलं आहे. मला खात्री आहे मध्ये एक असा प्रयत्न केला गेला की मुंबईची फिल्म इंडस्ट्री उत्तर प्रदेशमध्ये नेणार. लेके जाओ ना, ले जाओ.
अगर लेने की आप में क्षमता है, ताकद है, लेके जाओ. तर मला त्याने काही फरक पडत नाही. मला क्वालिटी पाहिजे, मला दर्जा पाहिजे आणि तो दर्जोन्नतीसाठी जे जे काय आवश्यक असेल, मग ती फिल्म इंडस्ट्रीला एक सपाट समजा जागा असेल, जरूर शोधूया आपण. आणखीन तुम्हाला काही टेक्नॉलॉजीच्या ह्याने असेल, काय असेल ते, ह्या एक ऍक्शन प्लॅन तुम्ही बनवा. त्याला मी सध्याचं एक माझं एक पालुपद आहे. कोणी माझ्याकडे काही घेऊन आलं का मी सांगतो त्यांना प्रायोरिटी लिस्ट ठरवा. कारण करोना म्हटल्यानंतर अर्थव्यवस्था थोडीशी सगळ्यांचीच पूर्ण जगाची डामाडोल झालेली है. करना तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रायोरिटी, पहले आवश्यकता किसकी है, क्या हमें पहली जरूरत किसकी है, तो उससे हम शुरू कर सकते हैं कि ठीक है ये इतनी सारी चीजें हमें आवश्यकता है इसके, लेकिन शुरू करने के लिए ये चीज जो है 2, 5, 4, 10 कितने भी है, ये तो बहुत ही जरूरी है. चलो आइए सुरू करते हैं. आणि मी तुम्हाला नक्कीच आश्वासन नाही, वचन देतो की दादासाहेब फाळके या एका मराठी माणसाने ज्या उद्योगाची म्हणा, क्षेत्राची म्हणा, मुहूर्तमेढ रोवली, त्यांच्या जन्मभूमीत, त्यांच्या महाराष्ट्रामध्ये मी आपल्या फिल्म इंडस्ट्रीला काही कमी पडू देणार नाही. काही कमी पडू देणार नाही. आपण जसं एक पिक्चर म्हटल्यानंतर पिक्चर देखते देखते देखने वाला भी उस परिवार में शामिल हो जाता है. ही जी एक खासियत आहे की जाने अनजाने में वो ते बघायचं ना, पूर्वी बघायचं अमोल पालेकर किंवा यांची गाण्याची, ते बघता बघता त्यांना वाटायचं की मीच हिरो झालेलो आहे. बाजूला कोण असेल त्यांची सहचारिणी, त्यांना वाटतं मीच हिरोईन झाले. मी आता विलन पता नहीं विलन किसको लगता होगा कि अरे शायद मैं ही विलन बन गया. ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे लगने की आवश्यकता नहीं, वो लोगों को लगता है अरे ये तो विलन है. पण हा एक परिवार आहे आणि त्या एका परिवाराचं हे आपलं एक चर्चासत्र आहे. मी या चर्चासत्राला नुसत्या कोरड्या शुभेच्छा देत नाही, तर तुम्ही अत्यंत प्रामाणिकपणाने हा व्यवसाय खस्ता खाऊन सुद्धा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहात. जे जे पुढे जायचा प्रयत्न करतायत त्यांना बळ देणं, त्यांच्या पावलांमध्ये ताकद देणं हे सरकारचं काम आहे आणि ते केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, एवढं एक वचन आपल्याला देतो आणि तूर्त आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू सर. आपण आम्हाला जे बोलवान मार्गदर्शन केल्या आणि ते आपण आमचे सगळ्यांची सोबत आपण मांडली त्याच्याबद्दल कार्यशाळामध्ये आपण 3 दिवसाचा विस्तार घेतो. नक्की आम्ही प्रत्येक सत्र आणि थीम खाली कशा आपलं जे प्रायोरिटायझेशन आपण म्हणतो की आपल्याला प्राधान्यक्रम ठरवून काय काय आपल्याला पुढे नेता येईल याच्याबद्दल आम्ही प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणार आहोत सर. आम्ही हे जे डायलॉग संवाद आम्ही सुरू केलेला आहे त्यावेळी चालू ठेवणार आहोत. आणि मला वाटते की जाता जाता मी आपल्याला एक शेर सांगते कि ये कार्यशाला हमने सिर्फ कार्यशाला के लिए नहीं रखी है सर. हमारा बहुत ही निश्चित कमिटमेंट है कि we come up with a very futuristic policy for this sector which is right now missing. Though we are home to Bollywood, but we do not have a state policy. It is the need of this sector now to address different challenges in the sector. तो सर मेरा ये कहना है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं. मेरी कोशिश है कि ये सूरत हाल बदलना चाहिए. मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए. तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि आपका जो भी सहकार्य है, मार्गदर्शन है, आपका जो नेतृत्व है, उससे हम प्रेरणा लेकर जरूर ये जो सेक्टर है और जो हमारी फिल्म सिटी है इसको जरूर परिवर्तित करेंगे. थैंक यू सो मच. And thank you all the dignitaries and eminent panelists, our Honorable Minister, my colleagues, and all the dignitaries to join us. Thank you so much. Thank you, sir. Hmm?